लाक्षिराब्धिशायिनं लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधारदये मम। શ્રી ગુસાઈનજી પરમ દયાલ કી જય, શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય। અહીંયા આપણે હું આગળ લઉં છું, વચનામૃત પહેલા લઉં છું, કારણ કે ગઈકાલનું અધૂરું છે એટલે પૂર્ણ થઈ શકશે આજે। બે જ પાનાનું બાકી છે એટલે વચનામૃત લઈએ। તો આપણે ગઈકાલે વચનામૃતમાં બધા વલ્લભ પધાર્યા હતા, આચાર્ય ચરણો બધા પધારીને આપણે આપની આજ્ઞા અને પુસ્તકોનું જે સુંદર નિરૂપણ હતું, જે પણ ગ્રંથો છે આપણા પુષ્ટિ માર્ગના, એનું નિરૂપણ અહીં ચાલી રહ્યું હતું। તો એમાં આપણે હવે આગળ વધીશું। આપણે અહીંયા સુધી લીધું હતું। શ્રી વિઠ્ઠલેશ રાયજી વારે શ્રી યોગી ગોપેશ્વરજી મહારાજ નું અલૌકિક દર્શન દેતે। હવે એની આગળનું આપણે લઈશું। એક મિનિટ, મારે જરા એક લાઈન ખોવાઈ ગઈ છે, હું જરા પિકઅપ કરી લઉં। તો આ બે લાઈનો ફરીથી લઉં છું। અહીંયાથી આપણે લઈએ। और श्री वल्लभाख्यान की शोध करी के श्री गुसाई जी के सहस्त्र नाम प्रकट किए थे। द्वारकेश जी महाराज दादा ने पुष्टि मार्ग के ग्रंथ पाठ के तथा वेद के बहुत किए हैं और श्री वल्लभाख्यान की शोध करी के श्री गुसाई जी के सहस्त्र नाम प्रकट किए हैं और श्री सर्वोत्तम को नाम उद्धारण किए हैं और श्री सुबोधिनी जी को अवगाहन अष्ट प्रहर रहतो लीला में प्रवेश होते ताई पुस्तक आपके श्री हस्त में रहो और चारों वेद में आप अत्यंत प्रवीण हते। अर्थवर्ण हूँ अध्याप विराजते ताई देखो करते और अलौकिक वार्ता प्राचीन की खबर बहुत सो सबन को कृपा करी के कहते और सेवा में हूँ दो बेर प्रीते स्नान करते आलस क्षण एक को नहीं ऐसे स्वरूप को दर्शन तो जाके भाग्य होएंगे तीन ने करे। और श्री विठ्ठलेश राय जी वारे श्री योगी गोपेश्वर जी महाराज हूँ अलौकिक दर्शन देते और श्री विठ्ठलेश राय जी वारे श्री योगी गोपेश्वर जी महाराज हूँ अलौकिक दर्शन देते और वेदांत के भाष्य ऊपर रश्मि किए हैं। रचना रश्मि किए हैं ना, हाँ रश्मि किए हैं। अच्छा, विठ्ठलेश राय जी वारे श्री योगी गोपेश्वर जी महाराज એ પણ અલૌકિક દર્શન આપતા અને વેદાંતના ભાષ્ય ઉપર આપ બધી રચના કરી છે। તામે अक्षर बहुत झीणे लिखे हैं, अक्षर बहुत नाना लख्या छे और वे पोथी आपने करी के लिखी के बांधे पीछे कोई ने खोली नहीं। आटला झीणा अक्षर छे, आपणे जे पोथी बांधी छे ए एमने एम ज छे, कोई ए खोली नहीं। और श्री सुबोधिनी जी आप वांचते सो कोई पंडित होए सो समझतो और श्री सुबोधिनी जी आप वांचते तो कोई पंडित होए सो समझतो। केम? कारण के श्री सुबोधिनी जी अत्यंत गूढ़ छे
ખૂબ રહસ્યમય છે, એટલે ખૂબ જ એટલું બધું એની અંદર ભાવ છે ને કે આપણે ખાલી એક પેરેગ્રાફ વાંચીએ ને તો કદાચ એને સમજવા માટે 2 દિવસ પણ ઓછા પડી જાય. કોઈ તો એવા એવા શબ્દો પણ છે કે એનો અર્થઘટન કરવા માટે જ આપણને આખો દિવસ જોઈએ. એટલું બધું સુબોધિનીજી એકદમ આમ રોમાંચિત અને શું કહેવાય રહસ્યથી ભરેલું, રોમાંચિત અને પ્રભુની લીલાનું વર્ણન એક એક શબ્દમાં છે, એક એક આપણે કહીએ ને એક એક અક્ષરે અક્ષરમાં છે. માટે અહીં કહે છે કે કોઈ પંડિત હોય, ગુણ ભાવાત્મક છે. હા, ગુણ ભાવાત્મક. એટલે અહીં કહ્યું કે કોઈ પંડિત હોય સો સમજતો. और वैष्णव को तो श्रवण मंगल હતો, और वैष्णव को तो श्रवण मंगल હતો, और अष्ट प्रहर अलौकिकता में मग्न हते, जो लौकिक प्रपंच आदिक की खबर नहीं। ऐसे अलौकिक स्वरूप हते, और ऐसे हमारे काका जी श्री ब्रजपाल जी महाराज कामवन वारे श्री मदन मोहन जी के टिकेत सो અત્યંત અલૌકિક લીલા દેખાવે હે. આવી રીતના આગળ જે વિઠ્ઠલેશ રાયજીનું વર્ણન કર્યું, ત્યારબાદ આપ આગળ વર્ણન કરે છે કે કામવનના જે મદન મોહનજીની સેવામાં જે રહેતા એ શ્રી વ્રજપાલજી મહારાજનું આપ અહીં વર્ણન કરે છે. ગિરધરજી મહારાજ સ્વયં આપ કેટલા બધા વલ્લભને અહીંયા પધરાવે છે, અને કેટલા બધા વલ્લભનું કઈ કઈ પુસ્તકોની રચના, કઈ રચના, કયા કયા વચલામૃત હેઠળ વૈષ્ણવોને જે પરોસ્યું છે, એનું આ એક સુંદર વચલામૃત આપણી આગળ આપણે સમજીએ. આપણા વૈષ્ણવો માટે આટલો સુંદર વચલામૃત રચના કરી છે. અને ખરેખર આ વચલામૃત વાંચતા વાંચતા મનમાં આવે છે કે કેટલું તો આપણે સાંભળ્યું પણ નથી, એવા એવા ગ્રંથોનું નામ અહીં છે. અને એવા વલ્લભનું પણ કે જે આપણે રૂટીનમાં પણ ના ખબર હોય, આપણને ઘણાને ના ખબર હોય, એવા વલ્લભને પણ જે એમને રચના કરી છે એ અહીં આપણે આમાં શ્રવણ કરીએ છીએ. और वैष्णव को तो श्रवण मंगल હતો, और अष्ट प्रहर अलौकिकता में मग्न हते, जो लौकिक प्रपंच आदि की खबर नहीं। ऐसे अलौकिक स्वरूप हते, और ऐसे हमारे काका जी श्री ब्रजपाल जी महाराज कामवन वारे श्री मदन मोहन जी के टिकेत सो अत्यंत अलौकिक लीला दिखावे हैं। और श्री मदन मोहन जी की सेवा में अष्ट प्रहर आसक्त रहे हैं, और अब के हम ब्रज में पधारे तब कामवन गए, सो हमारे ऊपर अत्यंत कृपा करी, बड़े प्रसन्न भये, और आज्ञा करी, जो मेरे तो एक आंख श्री मदन मोहन जी और एक आंख श्री દ્વારકાનાથ જી. આપણે કામવનની વાત કરીએ, કેટલું સોહામણું વૃંદાવનનું એ સ્થળ છે. કામવન એ આજનું વૃંદાવન, એટલું સુંદર સ્થળ. એની અહીંયા ઉલ્લેખ કર્યો, મદન મોહનજીની ગૌશાળા બહુ સુંદર છે કામવનમાં. और श्री मदन मोहन जी को सेवा में अष्ट प्रहर आसक्त रहे हैं, और अब के हम ब्रज में पधारे तब कामवन गए. ब्रजમાં પધાર્યા ત્યારે गिरधरजी महाराज कामवन गया, तो हमारे ऊपर अत्यंत कृपा करी, बड़े प्रसन्न भये. આપણે કામવન વાળા મહારાજ હતા બ્રજપાલજી, આપે ઘણી કૃપા કરી, પ્રસન્ન થયા. અને આપ કહે છે, સો हमारे ऊपर अत्यंत कृपा करी, बड़े प्रसन्न भये, और आज्ञा करी, जो मेरे तो एक आंख श्री मदन मोहन जी और एक आंख श्री द्वारिकानाथ जी है, और हमारे यहाँ की प्राचीन वार्ता की खबर बहुत है, सो सुनी के चित्त बहुत प्रसन्न भयो. એમને ત્યાં પણ વાર્તાઓ બહુ ખૂબ હતી, એટલે એ સાંભળીને આપ ખૂબ પ્રસન્ન થઈ ગયા. પરંતુ વિશેષ રહેવે કો અવકાશ નહીં, તાસો સુનવે કો ચિત્ત રહે ગયો. મને વધારે રહેવાનો અવકાશ નતો, એટલે હજુ શ્રવણ કરવું હતું, પણ ના થયું, માટે ચિત્ત ત્યાં રહી ગયું. और श्री कोटावारे श्री मथुरेश जी के टिकेत श्री विठलनाथ जी उपनाम श्री कन्हैया लाल जी सो बड़े पंडित हैं, अब के वारे में सब बालक विराजे हैं,
તામે તો પંડિત આપ હી હે. ફરી કહે છે આગળ કે કોટામાં જે શ્રી મથુરેશજી છે એમને ત્યાં જે ટિકેત છે શ્રી વલ્લભનાથજી, એમનું ઉપનામ શ્રી કનૈયાલાલજી છે. એ બડા પંડિત, એ બહુ મોટા પંડિત છે. અને જેટલા પણ બાલક બિરાજતા હતા તામે તો પંડિત આપ હી હે. એ સમયમાં જેટલા પણ બાલકન બિરાજતા હશે, आप ये बड़े पंडित छे, बड़े विद्वान हैं, और श्री मथुराधीश जी की सेवा में आप तथा आपके लाल जी श्री रणछोड़ लाल जी बहुत निपुण है. और पंडित तो आप बहुत हैं, પરંતુ ગુપ્ત बहुत રાખે हैं. પંડિત એટલા મોટા છે અને બધું ગુપ્તનીય ઘણું બધું રાખે છે, ગુપ્ત बहुत રાખે हैं. તાસુ પાંડિત્ય પ્રસિદ્ધ થોડી દિશે हैं. તાસુ પાંડિત્ય પ્રસિદ્ધિ થોડી દિશે हैं. થોડી જે એમની પંડિતા જે એમનું પાંડિત્ય છે એ થોડું આછું છે, થોડું દિશે છે. કારણ કે આપ પંડિત બહુ મોટા પંડિત છે, પણ ઘણી વસ્તુ આપ ગુપ્ત રાખે છે. અને માટે કારણ કે આપણે બી કહીએ કે આ એક બહુ મોટી વસ્તુ છે કે અમુક વસ્તુઓ જહાં તહાં મતી ખોલ. વલ્લભ નામ બળો અગાઢ હે, જહાં તહાં મતી ખોલ. એનો અહીંયા સુંદર ઉલ્લેખ આવી જાય છે. तासु पांडित्य प्रसिद्धि थोड़ी दिसे हैं. और श्री चंद्रमा जी के टिकेत श्री गोविंद राय जी, इनको शास्त्र को परिचय थोड़ो. और श्री चंद्रमा जी के टिकेत श्री गोविंद राय जी, इनको शास्त्र को परिचय थोड़ो. चंद्रमा जी श्री गोकुल चंद्रमा जी पंचम घर में. परंतु पोथी को शौक बहुत है, निरंतर पोथी देखवो ही करे है. શાસ્ત્રનો પરિચય થોડો છે પણ પોથીનો શોખ બહુ છે, એટલે હર હંમેશ પોથી જોયા કરે છે. ઘણી ફેરે આપણે લાઇબ્રેરીમાં જઈએ ને, વાંચવાનું મન થાય, શું વાંચીએ ખબર ના હોય તો બધી પુસ્તકોની હેડલાઇન્સ જોઈને મૂકી દઈએ કે આમાંથી કશું ખબર નથી. પણ આ પુસ્તકો છે, લાવ આજે ખાલી નામ જ સ્મરણ કરીએ, ખાલી નામ જ જોઈ લઈએ અને આપણે આપણી લાઇબ્રેરીમાંથી બહાર નીકળી જઈએ કે ના બસ હવે થઈ ગયું. પુસ્તકો તો બહુ છે પણ શાસ્ત્રનું જ્ઞાન નથી, અને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન નથી અને આપણે પણ ઘણી ફેરે આવી રીતના આપણે જતા હોઈએ કે ખાલી પોથીનું નામ જોઈ લઈએ બસ. અહીંયા તો आचार्य श्री छे श्री गोविंद राय जी, इनको शास्त्र को परिचय थोड़ो, परंतु पोथी को शौक बहुत है, निरंतर पोथी देखवो ही करे है. तासो निज सेवक को पुष्टि मार्ग की रीति सो शिक्षा आछी रीति सो करे है. तासो निज सेवक को पुष्टि मार्ग की रीति सो शिक्षा आछी रीति सो करे है. कारण के વધારે એ જ્ઞાન ન હોય, વધારે શાસ્ત્ર ના ખબર હોય તો જે પણ શિક્ષા છે એ થોડી ઓછી રીત, આપનું જે પણ કઈ કામ કાર્ય છે એમાં રીત ભાત થોડી ઓછી છે. और श्री नटवर लालजी बारे गोस्वामी श्री ब्रजराय जी काका जी सो श्री वल्लभाख्यान की टीका संस्कृत में तथा दान लीला गोवर्धन गिरी शिखरते मोहन दीनी टेर परिति. तासो निज सेवक को पुष्टि मार्ग की रीति सो शिक्षा आछी रीति सो करे हैं. और श्री नटवर लालजी वारे गोस्वामी श्री ब्रजराय जी काका जी सो श्री वल्लभाख्यान की टीका संस्कृत तथा दान लीला श्री गोवर्धन गिरी शिखरते मोहन दीनी टेर, इनकी टीका संस्कृत में करी है. सरस. આપણે આ બાલકન છે નટવરલાલજી વાળા ગોસ્વામી શ્રી બ્રજરાયજી, જેમને ટીકા કરી છે વલ્લભાખ્યાન ઉપર અને સંસ્કૃતમાં ટીકા કરી છે. અને શ્રી ગોવર્ધનગીરી શિખરતે મોહન દીની ટેર બડી દાન લીલા, એની ટીકા આપણે સંસ્કૃતમાં કરી છે. और संस्कृत को अभ्यास हूँ आछो है. और श्री नटवरलाल जी की सेवा में हूँ तत्पर है. संस्कृत को अभ्यास हूँ आछो है, सरस छे. संस्कृत नो अभ्यास पण खूब सरस छे અને નટવરલાલજી ની સેવામાં પણ તત્પર છે. और गोस्वामी श्री जीवनलालजी मुंबई वाले ने श्री बालकृष्ण चंपू ग्रंथ रीति, और गोस्वामी श्री जीवनलाल जी
मुंबई वाले ने श्री बालकृष्ण चंपू ग्रंथ बहुत आछो करियो है। वहां में पदन की लालित्य बहुत सुंदर धरी है। और गोस्वामी श्री जीवन लाल जी मुंबई वाले ने श्री बालकृष्ण चंपू ग्रंथ बहुत आछो करियो है। वहां में पदन की लालित्य एमा पद एक एक पदનું જે પણ રચના છે बहुत સુંદર ધરી है। लालित्य એટલી સુંદર એમાં ધરી છે। और हूँ कविता अलंकार के साहित्य में आप बहुत निपुण है। साथे साथे कविताना अलंकारना साहित्यમાં પણ आप खूब निपुण છો। और श्री वल्लभाख्यान की टीका भाषा में करी है। और श्री बालकृष्ण जी की सेवा में हूँ निपुण है। श्री गिरधरलाल जी અહીં સર્વે ઘરના બાળકને પધારે છે, સર્વે ઘરના બાળકને પધરાવે છે અને જેમની જે રચના છે એનું વર્ણન કરતા કરતા આપ સર્વેની જે સેવા છે એની પણ પ્રશંસા કરે છે કે સેવામાં બધા જ ગોસ્વામી બાલકન કેટલા નિપુણ છે। और श्री वल्लभाख्यान की टीका भाषा में करी है। और श्री बालकृष्ण जी की सेवा में हूँ निपुण है। और गोस्वामी श्री दादा गोपिका अलंकार जी उपनाम श्री मट्ठूलाल जी सो श्री दादाजी के अष्टोत्तर शतनाम प्रकट किए। ताकि टीका की आज्ञा हमको वही है तो सावकाश सो होएगी। गोस्वामी આપના જે દાદા છે ગોપિકા અલંકારજી જેમનું ઉપનામ શ્રી મઠ્ઠુલાલજી છે, એમને આપના દાદાજીના અષ્ટોત્તર શતનામ પ્રકટ કર્યા અને એમની ટીકાની જે આજ્ઞા હતી એ શ્રી ગિરધરલાલજીના માથે છે। આપ કહે છે કે હું સાવકાશથી કરીશ। એ ટીકા જ્યારે સમય અનુસાર ત્યારે થશે। और आप श्री श्री मदन मोहन जी की सेवा बहुत स्नेह पूर्वक करे हैं। आभरण सो तथा सामग्री सो अनेक तरह सो लाड़ लड़ावत है। आभरण सो तथा सामग्री सो अनेक तरह सो लाड़ लड़ावत है। राग भोग અને શ્રૃંગાર। શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુ ચરણ આપણને આ સેવા સમજાવીને કહે છે, ગોકુલનાથજી કહે છે ને સેવા તો બાપ બેટો કરી ગયો। શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુ ચરણે રાગ ભોગ અને શ્રૃંગારની સેવા આપણા વૈષ્ણવોને સમજાવી અને આપણા વૈષ્ણવોને પીરસી આપી કે આ તમે કરો। આભરણ સો શ્રૃંગાર, સામગ્રી સો ભોગ, અનેક તરહ સો લાડ લડાવત હે। આગળ રાગનું પણ આવી ગયું કે કવિતા અલંકાર અન્ય અન્ય એ હતા બાલકન હતા, પણ કવિતા અલંકારના સાહિત્યમાં પણ આપ નિપુણ હતા। અહીં આભરણનું આવ્યું ને સામગ્રીનું આવ્યું। आभरण सो तथा सामग्री सो अनेक तरह सो लाड लड़ावत है। तथा सांझ को दो बीरिया की सेवा सो पहुंची के कथा नित्य नियम पूर्वक करते। એટલે સાંજના સવારની જે આખા દિવસની સેવા હોય દો બીરિયા की સેવા એટલે સવાર સાંજની સેવા સो પહોંચી કે કથા નિત્ય નિયમ પૂર્વક કરતે। આપણે પણ આગ્રહ રાખવો જોઈએ રાતના સૂતા પહેલા કઈ પણ એક કથાનું એક પાનું પણ વાંચનમાં લેવું જોઈએ। કશું નહીં તો આપણા સૌના ઘરમાં આટલા 84 252 વૈષ્ણવો બિરાજે છે ને આપ ઇન્ડિયામાં રહો છો તો આપણો આ સત્સંગમાં જ રોજ વૈષ્ણવો પધારે છે અને રોજ સત્સંગમાં ભાગવતજી પધારે છે। કેટલું બધો આનંદ છે આપને કે આપ સૂતા પહેલા આ સત્સંગનું શ્રવણ કરીને સૂઈ શકો છો। એ જ અહીંયા કહે છે તથા સાંજ को दो बीरिया की सेवा सो पहुंची के तथा नित्य नियम पूर्वक करते तामे अलौकिक आनंद आवे। जाको भाग्य होए सो सुने और समझे है। आ वार्ता कथन में अलौकिक आनंद छे। जाको भाग्य होए सो सुने और समझे है। એનું જેવું ભાગ્ય ઈ પેલું આપણે કીર્તનમાં આવે છે ને यह अवसर जो हो तो वो महाभाग्यवान है। और गोस्वामी दादाजी श्री गोकुलाधीश जी वैयाकरण में बहुत समझे हैं। और गोस्वामी दादाजी श्री गोकुलाधीश जी
वैयाकरण में એટલે व्याकरण, व्याकरण में बहुत समझे हैं। બરાબર, ગોકુલાધીશજી છે એ વ્યાકરણમાં બહુ સમજે છે, પરંતુ પ્રકટ नहीं करे हैं। और अद्भुत लीला दिखावे हैं। अगाड़ी के बालकन की कथा वार्ता तथा वेद वार्ता में निपुणताई सेवा में प्रीति पूर्वक जो याद हती सो लिखाए। आगे कहे छे, और गोस्वामी दादाजी श्री गोकुलाधीश जी व्याकरण में बहुत समझे हैं, परंतु प्रकट नहीं करे हैं, और अद्भुत लीला दिखावे हैं। अगाड़ी के बालकन की कथा वार्ता, આગળના જે પણ બાલકનની કથા વાર્તા તથા વેદ વાર્તામાં જે નિપુણતાઈ સેવા પ્રીતિ પૂર્વક જે યાદ હતું સો લિખાય. આપણે આગળ પણ એક લાઈન લીધી કે ગિરધરજી સમસ્ત વલ્લભકુળના બાળકોની બધી જ અહીંયા જે આપણને પીરસે છે વૈષ્ણવોના હિત માટે, આપની જે રચનાઓ છે, આપે જે સેવા કરી છે, એ સર્વે અહીં આપ પધરાવે છે આપણા વૈષ્ણવ માટે. જે અને અહીંયા આગળ આપ કહે છે કે જે યાદ હતી સો લિખાય, જેવી યાદ હતું, જે યાદ હતું એ રીતના લખ્યું છે. ऐसो तो सब श्री महाप्रभु जी को कुल सब एक सार है, अब तो लीला लाल गोवर्धन की है. આમ તો બધું જ શ્રી મહાપ્રભુજી નો કુળ છે, બધું એક સાર છે, વલ્લભ कुल सभी एक समान. अब तो लीला लाल गोवर्धन की है, और अब के जो कहूं बालक में विचारों तथा वेदाध्यान तथा सेवा विषय शिथिलता दिखे हैं, सो ईश्वर हूं काल को ग्रहण न करे तो और कौन करे. फरीथी अब तो लीलालाल गोवर्धन की है, और अब के जो को बालक में विद्या को तथा वेद अध्ययन तथा सेवा विषय शिथिलता दिखे हैं, तो ईश्वर हूं काल को ग्रहण न करे तो और कौन करे. એમ કહે છે કે બધા બાળક અત્યારના જેમાં વિદ્યા અને વેદનું અધ્યયન, વિદ્યા પણ વેદનું પણ અધ્યયન તથા સેવાના ઉપર શિથિલતા, સેવા વિશે શિથિલતા, એટલું બધું નોલેજ જે આપણે જોઈ શકીએ છીએ, એ ઈશ્વર હું કાલ को ग्रहण न करे तो कौन करे. ईश्वर समान છે કે આ ઈશ્વર સમાન વલ્લભ કુળ જેમને આ વિદ્યા, જેમને આ વેદ અધ્યયનનું આટલું તથા સેવાનું પણ આટલું જ્ઞાન છે, અને જે આપણા વૈષ્ણવનો હાથ પકડે છે, એ આપણને એવી રીતના ગ્રહણ કરી આગળ લઈ જાય છે. અને જો એ ન કરે તો કોણ કરે. એટલે ઈશ્વરની સમક્ષ સરખામણી કરી, ઈશ્વર હું કાલ को ग्रहण न करे और कौन करे. तासु कलयुग को सम्मान राख्यो है, सोताई करी के अन्य मार्गीय को पाखंड बड़े हैं. કલયુગનું સન્માન આવી રીતના રાખ્યું અને સ્થાયી કરી કે अन्य मार्गीय को पाखंड पड़े हैं. शो श्रीमद आचार्य जी की कहा इच्छा है सो जानी नहीं पड़े हैं. એટલું બધું ગુપ્ત રાખ્યું અહીં કે तासो ए मार्ग तो आपकी इच्छा अनुसार है. तो श्रीमद आचार्य जी की कहा इच्छा है सो जानी नहीं पड़े हैं. तासो ए मार्ग तो आपकी इच्छा अनुसार है, और अभी हमारे कृत्य देखते हैं, और अभी हमारे कृत्य देखते तो एक दिन हूं नाही निभे नित्य सोवे हैं. फरीથી લઉં છું આ. सो श्रीमद आचार्य जी की कहा इच्छा है सो जानी नहीं पड़े हैं. तासो ए मार्ग तो आपकी इच्छा अनुसार है, और अभी हमारे कृत्य देखते तो एक दिन हूं नाही निभे. હમણાં જ આપણે વાત કરી ગોકુળનાથજીની કે સેવા તો બાપ બેટો કરી ગયો. એક હાસ્ય પ્રસંગમાં પણ એક પ્રસંગ આવે છે ગોકુળનાથજીનો, જ્યાં આપ કહે છે, કલ્યાણ ભટ્ટજી આપને પૂછે છે કે પર્વત અને એ પર્વતની નીચેની માટી, તો રજ અને પર્વત, તો કહે છે કે રજ વિરુદ્ધ ધર્માશ્રય વાળો એ પ્રસંગ છે. પહેલા આપ કહે છે કે પર્વત સમાન તો આપ છો ગોકુલેશ પ્રભુ, કલ્યાણ ભટ્ટજી કહે છે. તો ત્યારે કહે છે કે ના ના,
પર્વત સમાન તો એક જ છે, શ્રી વલ્લભ. શ્રી વલ્લભ અને રજ સમાન આપણે બધા છે, કારણ કે વલ્લભની જે કૃપા છે અને એની તુલ્ય તો કશું જ નથી, ગોકુલનાથજી આ કહે છે. અને જ્યારે આ જ વસ્તુ ફરી કોઈ વૈષ્ણવે વલ્લભને પૂછી તો વલ્લભે કહ્યું કે રજ સમાન અમે છીએ અને પર્વત સમાન તમે વૈષ્ણવો છો. વિરુદ્ધ ધર્માશ્રય કહ્યો, કારણ કે અમે તો બધું કહી દીધું પણ એમાં એટલો બધો ગુણ ભાવ છે એ હાસ્ય પ્રસંગમાં, કે આપ આવી રીતના એનો ભાવ કહીને કહે છે કે રજ સમાન તો અમે છીએ અને આપ તો પર્વત સમાન છો. કારણ કે કેવી રીતના આપ આપની અહીંયા જે સેન્ટેન્સ લખ્યું છે ને એના અર્થમાં આ આવી શકે છે કે और अभी हमारे कृत्य देखते तो एक दिन હું નાહી નિભે નિત્ય સોવે હૈ. અત્યારે અમારું આ બધી કાર્ય જોશો ને તો એક દિવસ પણ વલ્લભના જેવું આપણે નથી નિભાવી શકતા. અને માટે વલ્લભે આ વિરુદ્ધ ધર્માશ્રય વાળું શું કહેવાય કે આ વચલામૃત વલ્લભના શ્રી વલ્લભના છે. અને એવું ગોકુલનાથજી આપણે હાસ્ય પ્રસંગમાં સમજાવ્યું છે. સુંદર હાસ્ય પ્રસંગ છે, એ સમજવા જેવો પ્રસંગ છે અને આ ઉલ્લેખ સાથે બહુ સુંદર મેળ પડે છે. અહીંયા तासो कलयुग को सन्मान राख्यो है, सो ताई करी के अन्य मार्गियों को पाखंड बढ़े हैं. सो श्रीमद आचार्य जी की कहा इच्छा है सो जानी नहीं पड़े हैं. तासो ए मार्ग तो आपकी इच्छा अनुसार है और अभी हमारे कृत्य देखते तो एक दिन हूं नाही निभे नित्य सोवे हैं. नित्य भोजन करे हैं, नित्य गपोड़ा मारे हैं और ચેન ઉડાવે હે. આ બધું જે આપણે વૈષ્ણવોને બાધ્ય રૂપ છે એ અહીં વર્ણન કરે છે ગિરધરજી કે નિત્ય સેવા નથી નીપતી, સુઈ જઈએ છીએ, નિત્ય ભોજન કરીએ છીએ, નિત્ય ગપોડા મારે ગપ્પા મારીએ છીએ, ખાઈ પી. આપણે વૈષ્ણવની વાર્તામાં પણ છે ને, એક વૈષ્ણવની વાર્તામાં પણ આવે છે કે ગુસાઈજી પ્રભુચરણની વાર્તા પ્રસંગમાં એમાંનો પ્રસંગ છે કે શું હતું કે મણભર ખાઈએ છીએ અને પ્રેમીલા માસી છે એમને તો આ પ્રસંગ કદાચ મણભર ખાઈએ. રૂક્ષ્મણીજી કે છે, હા રૂક્ષ્મણીજી, એ આપણે આનો પ્રસંગ છે ને, ઊંઘીએ છીએ. હા 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 રજોબાઈ શત્રાણી વખતનો પ્રસંગ છે ને. ના, રૂક્ષ્મણી જાતે કે છે 24 વર્ષે ગંગા પાઈ. હા હા ગુસાઈજી પધારે છે કાશી, તારે પુરુષોત્તમ તારે ખબર પડી એટલે પોતે ગંગા સ્નાન કરવા માટે ગયા. તો પછી કેટલા વર્ષે આવી? તો કે 24 વર્ષે આવી એમ. તારે કે છે કે શું ઠાકોરજી અનુભવ જતા હતા કે પેટ ભરી ખાઈએ છીએ, નીંદ ભરી ઊંઘીએ છીએ એમ. તો કે થયા તારે સુખ નથી થયું એવું સુખ અત્યારે અનુભવ થી થાય છે, અત્યારે એટલે સુખ થાય છે એનું એમ અનુભવ જેટલું હમાય પ્રભુ અનુકૂળ અનુભવ આપે છે. એટલે ઊંઘીએ છીએ એમ. સરસ સરસ. રૂક્ષ્મણીજી કહે છે. સરસ. એ જ અહીં આપણે ગિરધરલાલજી પણ એ જ કહે છે કે હું नाही और अभी हमारे कृत्य देखते हैं तो एक दिन हूँ नाही निभे नित्य सोवे हैं, नित्य भोजन करे हैं, नित्य गपोड़ा मारे हैं और ચેન ઉડાવે હે. આ રીતના અમારું બધું ચેન ચિત અહીંયા ત્યાં જતું રહે છે. એ અમારે ચરિત્ર હે. આપણે બી લૌકિકમાં રચ્યા પચ્યા રહીએ એવી રીતના આપણો બી સમય વેડફાઈ જાય. सो पलंगड़ी वारे ही पार लगावेंगे, पलंगड़ी वारे ही पार लगावेंगे. पलंगड़ी पर जे मारा ठाकुरजी પોડે છે એ જ પાર લગાવશે, એવો જ અર્થ થયો ને માસી અહીંયા. क्यों जो निज वंश में जन्म लियो है तासो पक्को भरोसो है. क्यों जो निज वंश में जन्म लियो है तासो पक्को भरोसो है. ફરીથી લો માસી, આવાજ કપાઈ ગયો. પલંગડી વાળા એવું કીધું ને, ઠાકોરજી ની સેવા જોડે ઠાકોરજી માં આપણે
એક જ પલંગ ઉપર ગુસાઈજી ને ગોકુળનાથજી બિરાજે છે ને ઓરડ છે ને તે હા આચાર્ય ચરણ એમની પલંગ એમનો હોય છે ને અલગ જુદો જેમ એક પલંગ ઓઢે છે એમ એ પલંગડી વાળા માસી ફરીથી ઠાકોરજી તો ત્યાં થાય ગઈ છે આચાર્ય ચરણ એમને પલંગ પાદુ એ હોય છે પલંગ જુદો હોય છે જ એમનો એટલે પલંગ ગુસાઈજી પ્રભુનો અલગ હોય એમ ને અને એના ઉપર ગુસાઈજી ગોકુળનાથને ગુસાઈજી જોડે પોળે છે એ પ્રસંગ ને ગુસાઈજી મહાપ્રભુજી પલંગ પર એક પલંગ પર પોડે છે ને તે હા ગુસાઈજી મહાપ્રભુજી ને ગોકુળનાથજી નહીં રાઈટ મહાપ્રભુજી ગુસાઈજી હા 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 એટલે પછી ગુસાઈજી પ્રભુજી જોડે પણ ગોકુળનાથજી નો પધરાવે છે ને પલંગ ઉપર એવું આવ્યું હતું નોડ વચ્ચે પ્રસંગમાં માસી યાદ હોય તો એ પ્રસંગ લેશો હવે આખું બધું યાદ નથી બકા આટલું યાદ આવ્યું હવે અત્યારે યાદ નથી બકા ભલે 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 એટલે પલંગડી વાળે અહીંયા કહ્યું એટલે આપણે વલ્લભ શ્રી વલ્લભ એટલે આચાર્ય ચરણ આપણા શ્રી પુરુષોત્તમ અને શ્રી ગોકુળનાથજી તને સ્વરૂપ જોડે બિરાજે છે એ જ અહીંયા એટલે પલંગડી વાળે હું પાર લગાવેંગે એવું કહ્યું ને એટલે આચાર્ય ચરણ પાર લગાવે છે આચાર્ય ચરણ સ્વામીજી વગર કોણ બેડો પારે પાર સ્વામીજીના હાથમાં છે ને જી 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 એટલે આચાર્ય ચરણ પાર लगावशे क्यों जो निज वंश में जन्म लियो है तासो पक्को भरोસો है આપે એ વંશમાં જન્મ લીધો છે એટલે આપના દાદાજી ઉપર આપને પાક્કો ભરોસો છે અને આપણે પણ આ જ ભરોસો દ્રઢ ઇન ચરણ કેરો ભરોસો એ જ આવ્યું ને હા એ જ આવ્યું એટલે જ યાદ કરું અમુક આવી રીતના આમ યાદ આવી જાય વાંચતા વાંચતા કે લાઈન કડી બધી બેસી જાય કે આપણા એ દ્રઢ ચરણ આપણે બી એ જ વલ્લભનો આશરો सो पलंगड़ी वाले ही पार लगावेंगे क्यों जो निज वंश में जन्म लियो है तासो पक्को भरोसो है और श्री गुसाइन जी आपने विद्वन मंडन ग्रंथ किए हैं तामे आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री गिरधर जी को वादी किए और आप प्रतिवादी भये और श्री गुसाइन जी आपने विद्वन मंडन ग्रंथ किए हैं मायामत नु खंडन वालो ग्रंथ छे तामे आपने ज्येष्ठ पुत्र श्री गिरधर जी को वादी किए और आप प्रतिवादी भये गिरधर जी प्रश्न पूछे छे श्री गुसाइन जी जवाब आपे छे अने खंडन करे छे एक प्रश्ननु एक आज्ञा पण बहुत सुंदर करी छे विद्वान मंडन में के प्रभुनी लीला नित्य छे अने एना उपर पण आपे ए कहीने पण आपे कह્યું કે 87 આપણો જે શ્રીમદ ભાગવતીનો 87મો અધ્યાય છે એની સાથે એની કમ્પેરિઝન કરીને કહ્યું છે કે શ્રીમદ ભાગવતની લીલા નિત્ય છે અને નિત્ય એનો અનુભવ કરવો જોઈએ એને પહેલા શું વાંચ્યું મને કોઈ બહાર કાઢ નાખી દે એક મિનિટ માસી પલંગડી પછીનો પ્રસંગ શું વાંચ્યું એ ના ખબર પડી પલંગડી પછી એક જ લાઈન વાંચી છે એટલે હું પાછી લઈ લઉં છું બે લાઈન છે હા મને કોઈ કાઢ નાખી દીધા ફરી જોઈન થવું પડ્યું हाँ हाँ सो पलंगड़ी वाले ही पार लगावेंगे क्यों जो निज वंश में जन्म लियो है तासो पक्को भरोसो है और श्री गुसाइन जी आपने विद्वन मंडन ग्रंथ किए हैं ता में आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री गिरधर जी को वादी किए और आप प्रतिवादी भये सो विद्वन मंडन ग्रंथ बड़ो चमत्कारिक है विद्वन मंडन ग्रंथ बड़ो चमत्कारिक है रचना पण तो पूर्ण पुरुषोत्तमनी જ છે પુરુષોત્તમ સ્વરૂપ શ્રી ગુસાઈજીની છે તો પછી ચમત્કાર તો થવાનો જ शुद्धोद्वैत मत को प्रतिपादन करके स्थापित किए हैं सो बाद में बहुत उपयोगी है शुद्धोद्वैत मत એનું પ્રતિપાદન કરીને સ્થાપિત કર્યો છે એટલે વાદમાં बहुत उपयोगी है वाद मायावादનું જે ખંડન કર્યું એટલે વાદને बहुत उपयोगी है આ વાંચીએ તો આપણને ઘણું બધું એ થાય કે આપણને આપણા
પુષ્ટિ માર્ગનું માં કોઈ પણ એમ થાય ને ડાઉટ હોય ને તો આ વિદ્વાન મંડળ ગ્રંથથી આપણા ડાઉટ્સ ક્લિયર થાય એવું અહીંયા કહે છે इन सादी भाषा में। सो वाद में बहुत उपयोगी है ताकि टीका लिखवे वारे श्री पुरुषोत्तम जी महाराज ने सुवर्ण सूत्र नामा करी है। ताकि टीका लिखवे वारे એટલે આમની વિદ્વાન મંડળ ઉપરની જે ટીકા છે શ્રી પુરુષોત્તમજી મહારાજને સુવર્ણ સૂત્ર નામા એ નામથી એ ટીકા કરી છે। સુવર્ણ સૂત્ર नामा करी है। और अपने मत के ग्रंथ तो बहुत हैं, वाद के तथा पाठ के बड़े ने बहुत करे हैं, काहू बात की कसर नहीं राखी है। कोई वातनी कसर राखी નથી। આપણા પાસે તો વાદના બી એટલા ગ્રંથો છે ને પાઠના પણ એટલા ગ્રંથો છે જે બળેનને એટલે શ્રી આચાર્ય ચરણો આપણને પધરાવીને આપ્યા છે। અત્યંત પરિશ્રમ કરી કે સંગ્રહ કિए, परंतु अब लोकन की बड़ी कसर है, तासो अहर्निश चिंता रही आवे है। અત્યંત પરિશ્રમ કરીને આ બધું સંગ્રહ કર્યું છે પણ લોકોની બડી કસર છે। લોકો હવે ઓછા થવા માંડ્યા છે, પરંતુ अब लोकन की बड़ी कसर है, तासो अहर्निश चिंता रही आवे है। और पोरबंदर वारे श्री शोभा बहू जी हूँ बड़े प्रतापी भये, जिन्होंने श्री सुबोधिनी जी अनुसार श्री भागवत जी 12 स्कंद पर्यंतक घोल 16 करे हैं। फरीती जिन्होंने श्री सुबोधिनी जी अनुसार श्री भागवत जी 12 स्कंद पर्यंत के धोल 16 करे हैं, जामे सबन को बोध होए, सुंदर राग न्यारे न्यारे ढाल सहित अर्थ प्रकरण न्यारे न्यारे बताए हैं। और पोरबंदर वाले श्री शोभा बहू जी हूँ बड़े प्रतापी भये, जिन्होंने श्री सुबोधिनी जी अनुसार श्री भागवत जी 12 स्कंद पर्यंत धोल 16 करे हैं, जामे सबन को बोध होए, सुंदर राग न्यारे न्यारे ढाल सहित अर्थ प्रकरण न्यारे न्यारे बताए हैं। सुंदर जेमा राग छे, अलग अलग ढाल छे, अलग अलग ए ढाल सहित अर्थ एनो अर्थ અને પ્રકરણ પણ નવા નવા બતાવ્યા છે। तथा श्री ठाकुर जी के, तथा श्री स्वामिनी जी, तथा श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी के प्राकट्य के धोल વધાવા એટલે કે વધાઈ, तथा कीर्तन तथा सांझी के कीर्तन वगैरह बहुत सुंदर किए हैं, जामे हरिदास नामा छाप धरी है। એટલે હરિદાસ નામા શોભાવજી એ છાપથી આપે સુંદર રાગ સહિત અર્થ પ્રકરણ સહિત કીર્તન પ્રગટ કર્યા अलग अलग। અને એની સાથે સાથે શ્રી ઠાકોરજીના, શ્રી સ્વામિનીજીના, શ્રી મહાપ્રભુજીના, શ્રી ગુસાઈજીના પ્રાકટ્યના પણ ધોલ એ બધા પ્રકટ કર્યા। આજ પછી આપણે વાંચનમાં ક્યારે હરિદાસ નામાની છાપ આવશે તો ખબર પડશે કે શોભાવજીના આ કીર્તનો છે। જામે હરિદાસ નામા છાપ ધરી है, सो आपने श्री हरिराय जी को ब्रह्म संबंध करियो हतो, त्यासो हरिदास नामा छाप धरी है। सो आपने श्री हरिराय जी को ब्रह्म संबंध करियो हतो, तासो हरिदास नामा छाप धरी है। तासो ए बहु जी नमन योग्य है, इनके ऊपर श्री महाप्रभु जी की पूर्ण कृपा हती। इति श्री गिरधरलाल जी महाराज के वचलामृत 30मो संपूर्ण। વચલામૃત એટલો બધો સુંદર છે, એટલો બધો અગાધ છે કે એમાં આખી પુષ્ટિ માર્ગની આપણને લાઇબ્રેરીના દર્શન થાય છે। કેટલા બધા વલ્લભ કુળના બાલકન સાથે ઘરના વલ્લભ બધા જ અહીં પધાર્યા અને આપણને કેટલું બધું પોષણ મળ્યું। કઈ નહીં, આપણે પુસ્તકો આપણે નથી પણ પુસ્તકોનું નામ માત્ર પણ શ્રવણ કરવાનું આપણા વૈષ્ણવ ઉપર કેટલી બધી કૃપા ગિરધરલાલજી દ્વારા થઈ કે આપણે આ વચલામૃતને શ્રવણ કરી શક્યા। અહીં રાખીશું। 31મો વચલામૃત આગળ બીજી વાર લઈશું આપણે, પણ અહીં રાખીશું। હોપફુલી આ વચલામૃતની ક્લેરિટી તો બધાને આવી ગઈ હશે। કોઈ પણ ભૂલચૂક થઈ હોય અન્યથા તો ક્ષમા કરજો, વિલંબ થયો હોય તો ક્ષમા કરજો, પણ અહીં આપણે આજનું વચલામૃત રાખીશું। કોઈને કશું ઉમેરવું છે તો આમાં ઉમેરો।
કોઈ નથી બોલતું. હે ને મને બી એવું લાગે ક્યારેક ક્યારેક બોલ્યા પછી કે વૈષ્ણવ સુઈ ગયા. ના, અતિ સુંદર કવિતા સાંભળવામાં નતા. સરસ સરસ. ના બોલો વૈષ્ણવ, કઈક ઉમેરવું હોય તો ઉમેરો. આપણે હું હે છે એમાં ઉમેરવા દાસની છાપ આપણે આવે, આપણે સગુણ દાસની છાપ આવે છે, કોની છે? વૈષ્ણવ જ છે સગુનદાસ. ગુસાઈજી પ્રભુ. સગુનદાસ વૈષ્ણવ છે બકા. 252 માં વૈષ્ણવ છે. ગુસાઈજી પ્રભુના અંગત વૈષ્ણવમાં આવે ને. સગુનદાસ એ ઘર કો સેવક કીર્તન છે એમનું. વલ્લભની વાણી આપણે શું ઉમેરી શકીએ? આપણી શું તાકાત છે? એ તો છે આપણે ને. શું હેત છે? એ તો છે, એ તો છે. રંચક પણ આપણને કઈ સ્ફુરે કોઈ વલ્લભનું કઈ. આમાં વલ્લભાખ્યાન ઉપર બહુ જ આગ્રહ હતો, બહુ જ આગ્રહ હતો વલ્લભાખ્યાન ઉપર. ઘણા બધા વલ્લભ કુળે વલ્લભાખ્યાન પરની ટીકા કરી છે. 10 થી 11 બાળકોએ કરી છે. કે 13 એવા બાળકોએ કરી છે. વલ્લભાખ્યાન ને એમાં આવે છે એટલે કે છે એટલે ખબર પડે. તો પછી આજે આપણે અહીં પૂર્ણ કરીશું. સમય પણ આપણો થઈ ગયો છે. કશું લેવું હોય તો લઈએ, ને તો પછી આજે અહીં પૂર્ણ કરીએ. અહીંયા કરીએ ને પૂર્ણ આપણે આજે. તો આશ્રય પદ લઈ લઈએ. હા, હા, આશ્રય પદ લઈએ. હા, જય શ્રી કૃષ્ણ. લો છો આપ માસી કે કોણ લે છે આશ્રય પદ? તો છું કોઈ લે છે આશ્રય પદ લેવા? જય શ્રી કૃષ્ણ. વૈભવ બેનું લઈ લેશું. હા, લો માસી. આદિન ચરણન કેરો પરોસો, લળઈન ચરણન ઘેરો, શ્રી વલ્લભનક ચંદ્ર જટાબિન, સબ જગમાં જ અંધેરો ભરોસો, લળઈન ચરણન ઘેરો, સાધન और नहीं अकली में जाशो हो तनिवेरो, लड़ईन चरण भरोसो, लड़ईन चरणन घेरो, सूर कहा कहे द्विविद्यांधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, लड़ईन चरणन घेरो, लड़ईन चरणन घेरो भरोसो, लड़ईन चरणन घेरो. श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, सर्व वैष्णव ने जय श्री कृष्ण. જય શ્રી જય શ્રી કૃષ્ણ. કૃષ્ણ.